सिरड़ सिदक ते इस संघर्ष नूं सलाम। इस मोर्चे तो फतेह का ऐलान हो चुका है। ये फतेह किन्नी पूरी है किन्नी अधूरी है सानू अज नहीं पता गा, पर इस फतेह के नाल एक भविख है जिहड़ा वो इतिहास के नाल जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतिहास ये कहता है कि जदों एक कौम डट जाती है फिर मनवा के उठती है। मैं KP सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करता। असी ग्राउंड ते भी अंदोलन देखिया ते स्टूडियो में बैठ के भी देखिया। इस अंदोलन ने बहुत कुछ देखा तो उहदे विच 700 के करीब किसानों की शहादत भी हुई है तो उस शहादत के विचाले इन्होंने कई दिहाड़े उत्थे मनाए है। मीह तूफान हनेरी झक्खड़ सब कुछ देखा, उत्थे टेंटां च लगी अग भी देखी है तो भुखे टिड्डां नूं भी देखा तो वह भी देखा जदों इस अंदोलन नूं खत्म करन दीयां कोशिशां भी हुई, मकाउण दीयां कोशिशां हुई, बहुत कुछ सब ने देखा है। तो उस अंदोलन नूं सलाम करदा है जस ब्रॉडकास्टिंग का मंच। तो सलाम करते हुए सवाल है जिहड़े अज वो शायद उन्ने तिखे नहीं होणगे जिन्ने तिखे हुंदे रहे हैं, क्योंकि किसान कहते हैं अज फतेह का दिन है। सतगुरु जी आप जी की अपार किरपा का सदका समुचे किसानों की वड्डी जित हुई है। महाराज सच्चे पातशाह जी जिस दे सदका आप जी का कोटान कोटवार शुक्र है, धन्यवाद है महाराज सच्चे पातशाह जी। बोले सो निहाल। बहुत चिट्ठियां आईयां, 11 रस्मी बैठकां होईयां, एक गैर रस्मी बैठक हुई, 12-26 इन्होंने किसानों ने देखी है तो उन्होंने 26 के विचाले बहुत चिट्ठियां आईयां। एक आ चिट्ठी है जिन्हें किसानों को सुकून दिता है। इस चिट्ठी में लिखा है कि एक शब्द है जिहड़ा वो बैठकों के विच जकारियां की गूंज में स्वीकार किया गया। ये चिट्ठी अगाह जाके की दिखाऊगी मैनूं नहीं पता गा, पर इस चिट्ठी तो बाद ही यह अंदोलन फतेह करने का ऐलान किया गया। तो उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच किसान आगू ने कहा कि पहले सुन लीए। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी लिक्विडेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करेंगे। हमने उसे खारिज किया और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। और यहाँ से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए, और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहाँ से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे। 11 तारीख से जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने इसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर SKM की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम फिर उसी स्तर को शेयर कर देंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। इतिहास में दर्ज हो गया। तो इस दे नाल सवाल जिहड़ा इस चर्चा दे विच असीं रख रहे हैं, सवाल असीं ये रख रहे हैं किसान अंदोलन फतेह करने के ऐलान ने दुनिया लई किहड़ा दस्तावेज तैयार किया, क्योंकि बार बार सारे कहते सी एक यूनीवर्सिटी है तो इस यूनीवर्सिटी ने एक दस्तावेज दुनिया के अगे रख दिता। वो किहड़ा दस्तावेज है उस ते चर्चा होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है उन्हां दा तारुफ कराउने आ, उस तो बाद चर्चा शुरू करांगे। हरनेक सिंह मैमा भारतीय किसान यूनियन डकोंदा के नुमाइंदे है
ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਗਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਬਾਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ NRI ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरें। ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸੱਦਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ SKM ਬਣਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ WTO ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਢਾਂਗੇ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੂੰਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਏਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੀਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀਅਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰਮੀ ਸਿੰਘ ਪਲਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? पहुंच रही। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ SKM ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਏਕਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? देखो, कोई भी टुट जाए, कोई भी अंदरों रुस जाए, किसी ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, SKM ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੈਂਕ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ KP ਸਿੰਘ, ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਗਾਲੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਕਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਸੜ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦੇਣਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਚੀ, ਟੇਲਰ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੈਸਾ ਫੇਂਕੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਆ, 20 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਆ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਆ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋਗੇ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ? ਅੱਛਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ।
ਵੇਖੋ ਕੇਪੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੋਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਲੜਨ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਂ 100 ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਮਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਿਟ ਵਧਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਕੂਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਰ 99%। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਗਈ। ਇਹ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਘੁਸਣ ਵੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਐਸਕੇਐਮ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਦੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਤਕੜੇ ਕਰੀ ਜਾਣ।
ਇਸੇ 'ਚ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਜੜੂਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਜੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜਸ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਪਲਾਈ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਗਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਪ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆਪ ਝੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੜੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਚ, ਜੰਗਾਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਫੌਜ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1992 ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, WTO ਦੀ 93 ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਿਆ। ਦੂਜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ BSF ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਕੇਂਦਰ, ਮੈਂ ਜੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਆਵਰਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਹ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਾ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਜਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਏਕਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਏਕਾ ਅੱਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਕਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਝੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਫਤਿਹ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ? ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਜੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਚੰਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ 7 ਲੜਨ 10 ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30 ਸਕਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WTO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਜਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ WTO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੱਟੀਏ। ਚਲੋ ਡਟ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਜੋ ਕੰਦ ਮੂੰਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਜੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਮੇਤ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਟ ਤੇ ਸਿਦਕ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਾ ਡਰੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ WTO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ NGOs ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ NGO ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ PhD ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ KP ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਲੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬੁੱਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ
ਚੋਟ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨੋ। ਚਲੋ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ MSP ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੜਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਚਲੋ, ਪਰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਵਾਕਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਿਓ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।